अज भी साढ़े नां के झंडे चलते हैं। तुम मर जा गंभे हो जाओ आप बैटरिया के उपर आ देख लो, इन्होंने पता लग जू सवेर को जंगा कितना लड़ी गया तुम्हारी बदौलत बैठे ने लोग, क्योंकि तुम्हें मार्शल कौम का खिताब मिले। ये राजपुताने बड़े बड़े राजपुताने उस औरत के गुलाम हो गए। वो जजिए टैक्स ला के इन्हों कई तरह के इन्हों को देश को साडे नूं लुट के लै गई एक औरत। ये जिहड़े बाहरों चढ़ के उनके चरवाने से इन्हों एक बादशाह तैमूर चढ़ के आया। जिहड़ा बादशाह तैमूर सी ना बड़ा तगड़ा बादशाह सी। इहदा एक जरनैल होया शाह सुलेमान। शाह सुलेमान बादशाह तैमूर नाल साडी धरती ते आया। उन्होंने आकर साडी आबो हया इत्थे दी बड़ी चंगी लगी ते उन्हें पहाड़ां दे विच जिहड़ा कोटला नगर है ना, ये कोटला बनन तो पहला इस नगर नूं बसाउणा उस शाह सुलेमान ने कीता। उसने गोली कट ली, ओहदी वंशवादी रही। ओहदे पोतरे दा पोतरा जिहदा नाम सी शमश खान, क्योंकि इतना जे मैं सारा हिस्ट्री सुनाउण लगा बहुत लम्मा हो जाना, मैं थोड़ा जिहा गुरु साहिबां दे जीवन दे नेड़े लै आवां। ओहदे पोतरे दा पोतरा सी शमश खान। इहदे घर एक औलाद पैदा हुई जिहदा नाम रखा गया औरंग खान। औरंग खान 6वें पातशाह हरगोबिंद महाराज का सिख सी। आपां इह मत जाणिया करिए कि साडा किसी धर्म नाल वैर है। गुरु नानक ने सानू धर्म च वैर करना सिखाया ही। ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हम को बने आई। साडा ना कोई बैरी है ना साडा कोई बेगाना। साडा गुरु तो एक घर का जोड़दार ते ओहदी परिभाषा भी एक तो ही है। ये तो वंडियां असीं भालियां ना कि साडे डेरियां दी, साडे गुरुद्वारियां दी, साडे पिंडां दी, साडे इलाकिਆਂ दी, साडे शहरां दी, साडे सूबिਆਂ दी, इस देश च ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारियां दी मर्यादा ਵੱਖ-ਵੱਖ, पर अकाल तख्त नूं कोई समर्पित नहीं है। कहण नूं भावें जिड्डा मर्जी कदमां च चक के ढोल बजाई जाण कि असीं अकाल तख्त दी मर्यादा नूं मंनदे, पर मंनदा कोई नहीं। इत्थे दुक्की दा बंदा नहीं हुंदा जिहड़ा अकाल तख्त दे जथेदार नूं कमेंट पास कर दिंदा फेसबुक ते। दुक्की का बंदा जिहदे पिंड दे निक्के पैसे की इज्जत नहीं, और ये नहीं पता भी सिख हिस्टरी की है, पर वो साडे अकाल तख्त के जथेदार नूं कमेंट पास करता। वो जथेदार नूं कमेंट नहीं पास करता, वो अकाल तख्त नूं करता। ये गल है, वो जथेदार की अहमियत नहीं है। अब तुसीं असीं तुरे फिरदे, साडी कोई अहमियत नहीं। असीं बाबा कश्मीर सिंह उन्हां नूं उत्थे बिठा दी है। जथेदार की अहमियत इन्हां दी उदण है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा बंदा पद उत्ते आ, ओहदे ते आ, ओहदी गनीमत उस ओहदे नाल है जिहदे उत्ते ओह बैठा है। थानेदार फर्जी ना थानेदार है, फर्जी तो बिना कोई थानेदार नहीं। जो सानू सिख इतिहास का नहीं पता, सानू सिखी का नहीं पता, तो असीं उस अकाल तख्त की मान मर्यादा के उत्ते कमेंट पास करने वाले हुंदे होण। ये सानू पहलां पढ़ लेना चाहिए साडी हिस्टरी की है। कहते ये जिहड़ा औरंगा सी, ये 6वें पातशाह हरगोबिंद महाराज का बड़ा उपासक सी। इहने गुरु साहिब नूं अरदास कीती, कहंदा महाराज आनंद होए नूं कई साल हो गए मेरे घर में धी पुत्र नहीं। महाराज कहते कोई गल नहीं, गुरु साहब तेन नवाजणगे इन्हां चीज़ां नाल। इहदे घर दे विच पलेठी धी पैदा हुई, अग ते बूथे ते बट पै जांदे ने घर विच जे धी जम पवे। कोई ओपरा नहीं करता, सारे रागी तुहाडी तुहानूं यही गल कहंदे ने ना भी भैणां ही भैणां दीआं तुसीं मोदी जाके खड़दियां ने। दो रीतां मैं वेखियां ने, एक तां घर दे विच धी जम पवे तां सੱਸ राणी दा बूथा सड़ के ऐ हो जाओ भी पता नहीं की आ गया साडे घर दे विच। तूं भी तां किसे दे घर जम के आई है, तेनू भी माँ बाप ने पाया पढ़ाया लिखाया, तेरा आनंद किया, अज तू पोते दोते आनी हुई है तदे हुई कि तू किसी के घर धी सी। पर दूजा असीं प्रैत उदों करते हैं जदों ना पुत्र का आनंद कर दिंदा, जदों नूंह लैके घर आउंदा ते मां नूं गुरु दे उत्ते खंड नहीं दिंदियां भैणां। किहड़े ग्रंथ च लिखिया बई? लिखिया किते पढ़िया तुसीं? काहदे ने मावां जिहड़ियां विधवा भैण नूं अपने पुत्र दे सुहाग जोड़े ते मत्थे लगण दिंदियां? किते लिखिया दसो ते सही, किहड़े ग्रंथ च, किहड़े धार्मिक, किहड़े कुणबे, किहड़े विरसे की विरासत है? सानू दस दिओ, असीं भी स्टेज तो प्रचार दिया करांगे। गल है दूजे दे हक ते डाका मारना, दूजे का सानू खो के अपने गुरु तेग बहादुर महाराज इस दुनिया चों बयाना कर गए। और गुरुद्वारा शीशगंज के उत्ते जदों माता गुजरी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने परिवार के सन्मुख उत्थे आके मिलते हैं ते माता गुजरी जी अगे होके अपने पुत्र गोबिंद के सिर के उत्तों पानी मारते हैं ते पिता गुरु तेग बहादुर है नहीं। उस वेले तो किसी ने विचार नहीं की। वो पानी पालन वाली तो सिर का सानू सवारन वाली ਉਹਦੇ भी सिर का साई नहीं है, दादी नाम की है। वो दो सामने असीं कहड़ियां, असीं ते वो गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡੱਕ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ।
ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਮਰੀ। ਉਮਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਰ ਵੈਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਹੋ ਜੋ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ ਅੱਗਰ ਜਾਤ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ? ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ। ਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖੂਨ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਇਹਦੇ ਦੋਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੋ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਧੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁਮਤਾਜ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਲਮ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਭਈ ਆਲਮ ਖਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਭੱਠੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੋੜਿਓ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿਚਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕਦਮ ਸੁਣਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਰੰਤ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਣਜੀਤ ਦੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਘਾਟ ਜਾਣ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਣਜੀਤ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰ ਘੋੜਿਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਇਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਖੋਲੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ। ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੂਜਾ ਰੂਮ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ 5 ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਖੋਲਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਮਝ ਲੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਲਾਇਆ। ਪਲੰਗ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਮਤਾਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਸੱਬਰ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨੇ ਨੇ ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਨਾਮ ਕੋ ਛਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ, ਮੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਦਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਪੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰਦੇ ਬਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀ ਬਣੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕੱਢ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ, ਵਡਭਾਗਾ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ। ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਸਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਔਚਿਤ ਮਲੜਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਕੋ ਪਾਈ ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰਤਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੁਗੋ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਸਾਈ? ਜਦ ਕੀੜਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿਆ ਜੀਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿ ਦੋ ਤੋਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਰੁਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪਾੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤੇ ਤੋਂ ਸਜਿਆ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ 2 ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਬਾ ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਚੱਕੀ ਜਾਓ।
गुरु नानक का सिद्धांत पता की है? करतारपुर की धरती के उत्ते गुरु नानक देव महाराज ने हथी हल चलाया। हथी वो कहता किरत कर, जो अपना जोड़ा नहीं चाह के पा सकता उसकी किरत नहीं की परवाह करो। महाराज ने अपने आप को कदे भी उच्चा नहीं चढ़ाया। हथी टोकरी ढोई जे ढोई तां रामदास पातशाह ने ढोई भाई, भावें बाबा जेठा बन के ढोई ते चाहे दरबार साहब का अमृतसर सरोवर बनता हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਥੱਲੇ ਠੰਡ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਠੰਡ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਅੰਦਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ साफे कभी सिंहों के उठाते थे जबी से, सर ठीक किए सर के हुए बारिश जी से, खाकेश जो झाड़े तो नहीं खाके उस जबी से, दी तरतीब हर चीज को ला ला के कहीं से। कहते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੋਂ खिसरे हुए सिर गुरु साहब सही करते हैं, उन्होंने केस झाड़ के सवारते हैं, उन्होंने परने सवारते हैं, उन्होंने शर्ट लिया के पिंडे में सवारते हैं। मेरे गुरु का दरबार है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਮਾ ਕਭੀ ਹਲਕੂਮ ਦਾਹਿਰ ਚੁੰਮਨੇ ਬੈਠੇ, ਪਾਇੰਦੀ ਆਏ ਤੋ ਚਰਨ ਚੁੰਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲਿਓ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਤੁਰ ਚੱਲਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਰਵਾਂਗੇ। महाराजा सबों की तलवंडी की धरती ने एक वचन देते हैं। की कहते हैं इन पुत्रन के शीश पे बाप दिए सुत चार, चार हुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। महाराज को गल कहते हैं खालसा मेरो रूप है खास, खान से मैं हूं करो निवास। वो कहते मेरा निवास है। अब भाई बचित्र सिंह तेरे पलक ते पिया और खान बहादुर जिन्ना चर इहदी सेवा करता रहेगा, समझ ला गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सेवा करता है। महाराज दे घरों निकलते भट्ठे उत्ते आए, चरण फड़ लए। कहते महाराज हुण दर्शन कदों होणगे? कहते हत्थ दी श्री साहब ला के खान बहादुर दे हत्थ पाई। कहते निहंग खान आ ले श्री साहब, जदों इहनूं याद करेगा ना उस वेले इहनूं दर्शन करेगा, तैनूं मेरे दर्शन होणगे। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੁਮਤਾਜ਼। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ। 6 ਪੋਹ ਲਾਟ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ 7 ਪੋਹ ਦਾ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਭੇ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਜਦੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਪਖਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਈਆਂ ਲੁੱਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਨਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ। ਤੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਿਭਾਇਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਹਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਧੀਏ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਟਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਟਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੰਜਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੌੜ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਮਗਰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਖੰਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਹ ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰੋ।
तेरे फेरिया तद मच जावा तेरे फेरिया मुझे थकी बन जाती जदों दिल करे याद कर रही होण के निराले नुखान जी जदों दिल करे याद कर रही होण के निराले नुखान जी तेरे नाम उत्ते सदा बसना तेरा जम गरीब राम जी तेरे दारी उत्ते सदा आवना साडियां जो संगतां तमाम जी तेरे नाम उत्ते सदा बसना तेरा जम गरीब राम जी तेरे दारी उत्ते सदा आवना साडियां जो संगतां तमाम जी बात ये हो कहंदे बात ये तेरे सिर उपरों बात ये तेरे सिर उपरों मंग ले साडी मन जान जी जदों दिल करे याद कर लई होण के निराले नुखान जी जदों दिल करे याद कर लई होण के निराले नुखान जी ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਮੁਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਥਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਵਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਰਹੂ ਜੱਗ ਤੇ ਬਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਲਾਵਣਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਅੱਥਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਵਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਰਹੂ ਜੱਗ ਤੇ ਬਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਲਾਵਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਖਾਂ ਦੀ ਅਰਹਾਨ ਦੇ ਵਰੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖੋਂ ਪਿਆਸ ਹੋਈ ਮੈਸ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣ ਕੇ ਨਿਰਾਲੇ नुखान ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣ ਕੇ ਨਿਰਾਲੇ नुखान ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਵਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਕੱਢ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਕੱਢ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਦਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਪੀਏ ਨਾ ਆਖਰ ਢੈਂਦਿਆਂ ਢੈਂਦਿਆਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨਾ ਵੀਏ ਨਾ ਪਾੜੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਮਤ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਾਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਨੇ ਲਾਤੀ ਚੁਗਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣਦੇਗਾ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਨਿਹੰਗਾ ਪਠਾਨ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੱਭ ਲਓ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਈ ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਬਸ਼ੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੱਸਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਹੱਸਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਟੱਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਆਣ ਛੱਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ
ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਠਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਐਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਖਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪੜਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦੇ ਵੀ ਬਾਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਾਮੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਭਾਈਏ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਤ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਨੌਕਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਆ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ
हजरत मुहम्मद का इतिहास भी है ना, वो लोग मक्के जाके मदीने जाना पसंद नहीं करते, मक्के जाके मदीने जाना पसंद नहीं करते। मदीने है की आ, उत्थे हजरत मुहम्मद की कबर है, शैखां दी कबरां दा पुजारी है। घर दे विचों गया गवाचा बड़ा इन्हां सारी उमर दारू पी के टब्बर सूरी टंग रखिया। जदों इदां दे बंदे दी गदी नहीं हुंदी फिर जांदे साधा संतां कोल। साध की कहंदे आ, देखो जे तुहाडे बंदे दी गदी नहीं होई ओहदे लिए घर बनाउणा पऊ, रवे कित्थे? कहंदे कित्थे बनाईए? कहंदे जिथे मर्जी बना लो। कहंदे घर दा अगे नहीं टिकण दिंदा, जीवे जी तो मरदे तो मरदा वादा भी हुण ते ओह आत्मा है, हुण कित्थे टिकण दो? कहंदे फिर कहंदे ऐ करो बन्ने दे उत्ते खेत दे बन्ने ते जगह बना लो। हुण कोठियां वाला, कारां वाला, ट्रैक्टरां वाला सरदार, जमीनां जायदादां वाला सरदार, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬਣ ਲੱਗਾ, 4 ਢਾਈ ਇੱਧਰ ਤੇ 4 ਉੱਧਰ, 2 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਪਿੱਛੇ। 10 ਗੇਟਾਂ 'ਚ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਭਰਾ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 10 ਗੇਟਾਂ 'ਚ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 10 ਗੇਟਾਂ 'ਚ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਜੂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ सारा टब्बर तड़का कर करके गिजरा नाल गर्म पानी नहा धो के देग बना के सारा कुछ करके एक पाथी के उत्ते पा के देसी घे ओहदा बना लू, धूप थाली च सजा लू, देग टिक बनाऊ, कच्ची लस्सी आप बना लिया तड़के दे उठ के गिजरा दे नाल। हुण बुढ़े दा इशनान कराउण चले ने, जिहड़ी कच्ची लस्सी आ कहंदे चले चो बाल्टी भरना ठंडे पानी नाल। ਉਹ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਗਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਣੀ ਲਾਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਗ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਡੈਗਦਾ ਢੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਭਾਲਦਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਮੂਹ ਦਾਸ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਥੱਲੇ ਦਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕਾਕਾ ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਗੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕਾਕਾ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰ दास हम बढ़ते फिरते को बापना पुछता गौर सतगुर संग कीरे हम करते ढाडी कबाल संग बैस। उस बेटी मुमताज नूं याद कर देंगे जिन्हें इतना सच बनवाया भाई मकर सिंह। 137 साल की उम्र, निहंगा पठान के कोटले तो 27 किलोमीटर अगे गुरुद्वारा बड़ी साहब है, हवेली बना के दी निहंगा पठान ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਿਧਾਂਤ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਹੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਮੱਤ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ गत नहीं, शाह बिना पाते, गुरु बिना गत नहीं जे होगी। जिथे मर्जी भज लो, आखिर अंत अरदास ये चरणों च होनी, ताइयों साडे सत्कारी होनी। आओ दिओ बुला माफी। आप सारे दवाइयां संगतां दा सत्कार करदा होया वीर जी दा धन्नवाद करदा। मैं रुके आई कहंदे मेरा जिक्र ना करे। असीं ਚੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ लागे ਚੱਕ नगर ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। मैं अपने चाचिਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं तो पहली बार सोचा भी मैंने सुन के कोई मैंने दुआरा सद रहा है। ये वीर ने उतो चल सुनिया भी भरा में लगता भी पिंड वाले होने दिवाली से होंगे ये काम की करवाया तो ढाडी कलर कितों लभ के ले आए। जो मूँह से गल करनी वो किसी की बेइज्जती करनी होती, ये सलाह मननी ना मननी वो थोड़ी अपनी मर्जी है। साडा समा होगा 1:30 बजे असीं गुरुद्वारा पंज तीर्थ लड़ोए जाके दरबार लाउणा। उत्थे कीर्तन दरबार चल रहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश करने के संबंध
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਜਾਸਕਾ ਭੁੱਲਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਆਬੀਏ ਵੱਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆਬੀ ਹਾਂ, ਦੁਆਬੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। ਉਹ ਦਿਵੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਉਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਰਖੇੜਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਰਤਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪੱਗ ਲੈਣੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਗ ਲਵੇ ਸਾਥੋਂ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਸਰੋਪਾ। ਉਹ ਸਤਵੰਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੜ ਵਰ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਜੋ 3,30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਿਓ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਇਆ, ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਜਥਾ ਆ। 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਥਾ ਇਹ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਥਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕਾਂ ਦਾ,
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰੀ ਵਾਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇ ਦਿਓ 30 ਕਾਪੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਨਾਲ ਡੱਠੇ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੱਖੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬਨਾਰਾ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੋਸੇ ਸੈਫੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਛ ਆ ਕਾਕਾ ਭਾਜੀ ਆ ਦੱਸੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਚ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਤਾਕੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਲੋਹਾ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਲ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ।
ਆ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਾਸੀ। ਇਹਦੇ 4 ਐਡੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਨੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸੰਨ 66 ਛਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਲੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਹੇਠ। तो साथ का सम्मान है या छोटे वीर परमिंदर सिंह को। परमिंदर सिंह को बेनती है कि महाराज जी बच्चे सम्मान लैन की कृपालता कर दें। सरदार मक्खन सिंह जी जिन्होंने लड़के काका परमिंदर सिंह कनेडा च रह रहे हैं, उन्होंने वालों है बोले सो निहाल श्री अकाल। तो अगे की जो कार्रवाई है जिन्हों ने माया साढ़े को सारी लोड़ हैगी है, जिन्हों ने नहीं भी रुपये ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਕੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੋ ਆ ਘਾਹ ਲਾਇਆ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆ ਅੰਦਰ ਫੋਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਗੇਟ ਸਟੀਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਗੇਟ ਲੱਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਰਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ 2 ਹੈਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲਓ, ਬੁੱਕਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत को 10वें पातशाह के प्रकाश में लक्ष्य दिखाई हुए तो प्रबंधक कमेटी का करना है। कुछ समा काफी हो गया, तो काफी संगत बैठे हो ढाडी जथे ने ये थोड़ा काफी इतिहास दसिया तो इतिहास हम पढ़ना चाहिए। तो एक सारे धर्म है, हम सारे धर्म का दरमान नहीं करना चाहिए। तो भाई बलिंदर सिंह बड़ी ने सारी टीम जी है, मैं समझता बड़ी तनदेही का काम कर रही आप ताई कामयाब है जी आप नौजवानों को काम सामांगे ये बुरे होंगे ये बोलो जो है नवी गल् सीखने नवे संपर्क पैदा करेंगे। तो ये मैं समझता कि वजिया जो उपराला है प्रबंधक कमेटी सी वो बधाई की जी पात्र है। तो साथ संगत जी गुरु पातशाह ने मैं किताब पढ़ता थी इन वजिया काम किया जी किताब पढ़ता साड़ी कौम का किताब है कही है कि असं पढ़िया नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब शब्द का विस्तार है कि असं गुरु ग्रंथ साहब को मानते हाँ पर गुरु ग्रंथ साहब की लिखा है ये सानू थोड़ा पता ये पता करना कुछ लिखा की है। तो ये सारा जो लिटरेचर है जिसका प्रिंसीपल सुखबीर सिंह है, प्रोफैसर साहब सिंह है, ये सारे जो विद्वान हैं, प्रिंसीपल तेजा सिंह है। इस गुरुद्वारे में लाइब्रेरी 1969 में बनी थी पर अणगहली के नाल हो गई थी लाइब्रेरी सी वो खत्म वो प्रिंसीपल तेजा सिंह का डॉक्टर गोपाल सिंह का तो ये सारे बात जो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब के अनबासी बड़ा कीमती लिटरेचर उस वेले सी पर वो सापिया लिखा। तो इनू आप इदा कि इशू करो इशू करके का भाई लोगों को पढ़न की आदत पाओ। तो अभी एक 10 किताबा अरदास लगा के दिखी जी डॉक्टर सवंत सिंह लिखी और मैंने वो सज्जन दादे की सी किताब पढ़ी है। पिछले गुरपुरब से यही किताब एक होल मरदानिया की थी वो किताब पढ़ी गई। साथ साथ एक नवी किताब आई है नानक संग पूर्णिया ਉਹਦਾ ਸੀ नाम वाकिंग विद नानक। वो किताब मैं पढ़ रहा एक मुसलमान ने लिखी है अरूण खालिद का नाम है मेरे को किताब हैगी है 400 रुपये की किताब है और एक मुसलमान ने जिन्नी पाकिस्तान के गुरु साहब का संबंध स्थान है सारे की जी सी ये ज्यारत कहते एक इकबाल कैसा है उन्हें लिखा कि हिस्टोरिकल श्राइन इन पाकिस्तान और वो जी वर्ल्ड फेमस लिखी तुम हैरान होंगे कि जिथे वीर बंधु ने फतवे जारी किए उत्थे कतल के हुक्म दिते थे वो जगह उन्हें ट्रेस की चीत गंज उत्थे जारी गुरुद्वारा लाहौर से ना वो जगह जी ट्रेस की दसिया क्या जगह इतने है सच्चा सौदा कितने हुआ था ननकाना साहब जो कितने हुआ था जो पहला तलवंडी सी जी होने वाली जगह ते नहीं सी वो नारे थे है तलवंडी उत्थे सी वो थे कि उन्हें ट्रेस किया। तो ये वजिया जो उपराला मैं समझदा कि इन फ्यूचर के नाल असीं अपने बच्चों को जोड़िया जाए कि एक खास है सानू अज्जे ने पढ़ता सी कि सानू गुरु साहब ने 10वें गुरु ने सानू एक पछाण एक आइडेंटिटी दिती सी जिले 5 साले आ तुसीं देखो कोई कितों आया कोई द्वारका तो आया कोई जगन्नाथपुरी तो आया कोई लाहौर तो आया कोई दिल्ली तो आया कोई दिल्ली तो आया पर वो गुरु साहब ने एक पछाण दी जिस तरह हम वो मोर्चे की गल चलती है इस मोर्चे में साड़ी पछाण की बहुत कम है। सो अपनी पछाण को बना के रखो। गुरु साहब ने सानू दस्तार बख्श लिया कि असीं दस्तार सिरा के रखिए ये दस्तार साड़ी शान है कि सानू गुरु साहब ने जी दस्तार बख्शी है। सो असीं संभाल के रखिए तो असीं मतलब जो है इदा रही है कि असीं पूरी एक हिस्सा का बनाना दूसरी साहब कहने की गल गुरबाणी की है गुरबाणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अभी गुरपुरब के हर साल की गल कही है तुम जापी साहब का पढ़ना शुरू करो। भाई दयाले वाया गया तो जापी साहब पढ़ता था भाई मल्टीदास मारना छड़िया गया तो जापी साहब पढ़ता था। सो ये जो बाणी जी है सारे जीवन का आधार है। तो दुनिया कहते कि विवेक स्वरूप है
करामातां होंदियां आईयां पर किसी गुरु ने करामात नहीं दिखाई। पर मैं हैरान हो गया जो मुसलमान लेखक है वो कहता कि गुरु नानक जिहड़ा सी वो इहदे वेस क्योंकि सैदपुर के भाई लालू नूं मिले, गुरु साहब भाई लालू नूं मिले। सैदपुर का नाम एमनाबाद बाबर ने लिया, सैदपुर व्यापार का केंद्र से जिहड़े भाई लालू के घर गए असना ये छोटी गल करनी है तो भाई लालू के घर कोई ना रह ले जाया ना कोई खान ले जाया। तो भाई लालू उन्होंने बोलता कि तुम मारे इतने मालिक पागो आ बड़े बड़िया हवेलियां आ बड़े बड़े जोड़े है इतने को अमीर बड़े सिंह के क्यों नहीं गए। तो गुरु साहब कहते मैं तो सच की भाल में निकलिया थी, ईमानदारी की भाल में निकलिया थी, इस करके मैं तो तेरे को आया जो तेरे को आया सच वो जरा सो बाकी जी साथियों भाई है गुरु साहब ने ज्योति को समाने तो बाद 65 साल बाद लिखनियां शुरू हो जाएगी। क्या रही है जब साथियों खड़ी हुई है ये तुम्हारी जी के साथ नहीं है कि अपना वध तो वध जरा यकीन है वो गुरबाणी से है। गुरबाणी पढ़ो, गुरबाणी के हो जाए समागम जो मनाते रहो। ये लगता है कि साड़ी जी कौल है असी तरक्की वाले पास जावांगे। तो देखो तुम समझते हम इस वे संघर्ष की जित हुई है पर इस वे रात है सानू की तकनीक का पता नहीं है कि अभी उन्होंने जो दिल भरे नहीं है क्योंकि पानी का पता है तो साढ़े को जी खादा वाले सिस्टम जी पेस्टिसाइड में खड़े हैं ये साढ़े जी अनुपालन में हो रहा है तो अखबारा साढ़ा काफी हद पूरा कर दिंदी है। तो एक प्रोफैसर प्रीतम सिंह है यूके के प्रोफैसर एमरेट उन्होंने बोल दिया कि ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਿਆ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ अपना वातावरण बचाओ, अपने दरख्त बचाओ, अपने नवैती दरख्त बचाओ, अपने पानी अपनी जमीन को ये सेहत भी बचाओ। सो जरा कि जो भाई जो अपना पानी आ ऐसे सब तो वध संकट जो पानी का पंजाब में पेश आ थले का पानी थले जा और 70% पानी जो पंजाब का पंजाब को बाहर जा रहा है जिहड़ा कि पंजाब में वरत्या जा सारा नहरी पानी जो तो अंग्रेजा ने जो थले का पानी नहीं मिलता। तो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बधाई की पात्र है, ये नौजवान इसी तरह जैसे परमात्मा ने हिम्मत बख्शते रहे। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर आप सबको एक बहुत बहुत बधाई हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो जिन्होंने असी समझते हैं कि साढ़े पढ़ते हैं जी ना तो उसकी सेवा ज़्यादा आई हुई है तो वो आप ही दे रहे हैं मैंने पता कि देंगे तो उपर की करूँगी तो बुक्का जी एक साका चमकौर नीतियाँ जिंदा बढ़ते साथी जो बच्चे जिन्होंने बच्चे पढ़ने वाले कुछ बच्चों की पढ़ने वाली कुछ सियाने की पढ़ने वाली तो वो तो अस पढ़ लेनी हौली हौली लै लियो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਰੀ ਵਾਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਮੀਦ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈਗਾ। तो बहुत मशहूर ढाडी था जो संगतां की सेवा च हाजिर होना, तो वो सारिया ने शाम का दीवान भरना। बाहर असीं टेंट टुंट का बाहर लावांगे पंडाल। तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ, 1 2 ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ 1 2 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਆ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਬਣਦਾ। ਪਿਛੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਟਾਈਪ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, NRI ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
थाली लेके आइए। ਛਤਰੀ ਕੱਢ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਆਇਓ ਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ये तो नहीं चेक ਰਹਿਣ ਦੇ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖਬਰੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़े भाजी एक मिनट खड़ो जी पुछन हो जाए ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ यार देख के तो लो ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੀ दादा जी
ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਭਾਈ। पिटी समान कटी कर रखे हैं
अंकल अंकल का नाम अंकल और डेढ़ साल
ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ
ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਜਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਜਾ ਤੂੰ ਆਜਾ ਮੈਂ ਇੱਥਾ ਢਾਲਦੇ ਆ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ 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 ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨੰਗੋ ਨੰਗੋ ਸਪੀਡ ਬੋਲਣ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ जल्दी 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 ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ
ਰਹਿਣ ਦੇ। इसने मुझे पूछना अपनी मर्जी।